जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल। पूरी दुनिया दे विच जिस जंग दे साए दा खौफ है, उस जंग ने भारत दे हज़ारां मापियां दे दिलां दीयां धड़कणां भी वधा दित्तियां ने, रातां दी नींद उड़ा दित्ती है अते दिन वेले नज़रां सिर्फ लभ रहीआं ने कोई वधिया खबर, कोई बेहतर खबर। ते हज़ारां हज़ार मापे मंग कर रहे ने, इक्को दुआ मंग रहे ने यूक्रेन तो उन्हां दे अपनिआं दी वापसी, ते कह रहे ने ये गुहार सुने सरकार। आखिर क्यों भारतीय मापियां नूं गुहार केंद्र सरकार तो लगाउणी पै रही है? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ ਰਹੇ ਬੰਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਮ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। बमबारी, मिसाइला, टैंक, तोपा, गोलियां, डर, खौफ, हंजू, प्रदर्शन, उड़ीक। यूक्रेन की मौजूदा तस्वीर नूं समझना होवे ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਸਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪੁਤਿਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੈਰਨੋਬਿਲ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਡਰ। रिएक्टर के नेड़े धमाके होए तो रेडिएशन लैवल बढ़ गया, यानी कुल मिला के यूक्रेन की तस्वीर भयानक है। भारतीय सफीर का कहना है कि राह लभ्या जा रहा है। क्यू से अभी छात्रों को निकालने में क्या मुश्किल आ रही है? भैया बता रहा हूँ मैं, लड़ाई चल रही है, सो वी आर वर्किंग आउट मोडालिटीज टू टेक देम। कैसे ले जाओगे, रास्ते बंद हैं, ट्रेन नहीं चल रहे हैं, सो उसकी कोशिश कर रहे हैं। अब लोकेशन सबकी हमें पता है, अब जैसे ही कुछ विंडो मिलता है तो कोशिश करेंगे निकालने की। उधर यूक्रेन में फसे अपने वसनीकां की सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सूबा सरकारां भी फिक्रमंद ने। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है तो संगरूर तो MP भगवंत मान ने बाकायदा सोशल मीडिया ਤੇ पोस्ट पा के नंबर साझा किया है ਤਾਂ ਜੋ फसे हुए विद्यार्थियों तो उन्होंने परिवारक मैंबर संपर्क कर सकन। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विधान सभा इजलास शुरू होने ते अजिहे परिवारां नूं मदद का भरोसा दिता जिन्हां दे बच्चे यूक्रेन विच फसे हुए ने। सियासी आगू भी अपील कर रहे ने, मदद मंगी जा रही है अते सब दे विचाले परेशान ने मापे अते आम लोग। कीते जा रहे ने जंग के खिलाफ मुजाहरे अते सारे ही अमन पसंद लोग भी ला रहे ने सरकारां तो इको गुहार, इंतजार यही है कदों सुणनगियां सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। सो ये हालात ने यूक्रेन दे, कोई लम्हा सुरक्षित लंघ जावे तो लोग सबर कर लेंदे ने। हालांकि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों के विच बैठे मापियां नूं सबर हो ही नहीं रहा। जिगर दे टुकड़ियां दी फिक्र परेशानी नूं लगातार वधा रही है। बहुत ज़्यादा खतरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से हम लोग मेट्रो स्टेशन पे बैठे हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा हैवी बॉम्बार्डिंग हो रही है और जिस एरिया में हम हैं कितनी आवाज़ें तो वहाँ आ रही हैं लाइक। और क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह पे भी लड़ाई चल रही है और जो बेसिस है
बेसिस भी सारे मुझे लगता है चेंज कर लिए गए हैं। और सुबह से हम कल दोपहर के बैठे हैं, पूरी रात यहाँ बैठे। इतनी ठंड है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड है, और मतलब ब्लैंकेट्स लेके भागना कितना मुश्किल है। फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग 6 बजे गए, क्योंकि रात को ब्लैकआउट था। तो सुबह मॉर्निंग जब हम लोग 6 बजे गए तो फ्लैट पे जाके हम खाना वाना लेके आए। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਨਵੀ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਨਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਨਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਮਿਆ ਹਸੀਜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਬੁਜ ਸੋਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਵਦਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि उनको ध्यान रखें कि मतलब पेरेंट्स के बिना बच्चों का क्या हाल है वहाँ पे। एम्बेसी वालों को यही है कि उनको सेफली ले आए। उनको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है, लाइट्स वगैरह की। हालात तो वो बोलते हैं बुरे हैं, जब तक हम इंडिया ना वापस आ जाएं। सरकार को मतलब जल्दी से जल्दी इस चीज़ में कोई स्टेप लेना चाहिए। वहाँ से बच्चों को किसी भी सूरत में इवैक्यूएट करें। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ 7:15 ਵਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਲਾਈਟਸ। ਸੇਫ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਂਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ पूरी। यही सरकार से, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वापस मंगवाया जाए। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। आता हम कैसे खाना खावें? हमारे बच्चे को घर भेज दो। सरकार से यही अपील है कि ऐसे भी करके बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਨੇ। ਪਰ ਗੋਹਾਨਾ ਦਾ ਸਾਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤ ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ। हमारी कोई भी सुनाई नहीं की गवर्नमेंट ने, क्योंकि पैसा चाहिए, डबल टिकट चाहिए हमें, फिर भी कर्जा उठा के अपने बेटे की 4 बजे तक ऑनलाइन टिकट करवाई, फिर भी हमारे बच्चे वहाँ मौत के मुंह में हैं, ना खा रहे ना पी रहे हैं। जहाँ उनके साथ पढ़ने वाले फ्रांस के, ब्रिटेन के, जर्मनी के, पाकिस्तान के हर जगह के बच्चों को वापस बुला लिया गया। सिर्फ एक इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इवैक्यूएशन के लिए कुछ मतलब सॉल्यूशन निकाला ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने सुनवाई की ही नहीं। ਗੋਹਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ।
तो मेरी सरकार से ये अपील है कि जितने भी भाई मेवात के और भी भाई हैं हमारे, सबको सही सलामत लाया जाए। मेरे 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मोहसिन आजम, मोइन खान, और सब उनको लाया जाए यहाँ। उधर कुरुक्षेत्र ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੂਖੜੀ ਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ परेशान है। बच्चे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी बॉम्ब शेल्टर में शिफ्ट कर रखे हैं बच्चे, और उनके पास सिर्फ एक पानी की बोतल है और बहुत परेशान है। बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि पापा आप कुछ कोशिश करो। और हमारी सर अब तो भारत सरकार से ही उम्मीद है। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਗੁਹਾਰ, ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ सब ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। मेरी भारत सरकार से अनुरोध है कि वो मेरे बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाए। ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੋਤਲ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ रो रो के बुरा हाल है। मेरी भारत सरकार से अनुरोध है कि वो मेरे बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाए, और हिमाचल सरकार से भी अनुरोध है कि वो बच्चे को घर लाने में पूरी सहायता करे। ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਬਾ ਦੇ ਧਰੁਵ ਨਰਿਆਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। के हालात ऐसे हो गए, अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो हमारे बच्चों को सेफ जो है वो इंडिया पहुंचाए। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। सरकार तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बस यही अनुरोध है अपने भारत सरकार से जो कि बच्चों को जल्द से जल्द देश बुलाने के लिए कोई और कदम उठाए जाएं। ਆਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।